कार्यक्रम गलबात च तुंदा स्वागत है ते अऊं आ सुरेंद्र सागर ते अऊं आ तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। प्रियंका अज भी असें कल आह्ला लेखा अलग अलग विशे जेह्ड़े चुने दे न। हां जी, लोकें दियां मुश्कलातां भी हैं। हां जी, बहुत सारी हैं। और देखो जी भाई सरकार ते अपनी बक्खी दा लगातार लगी दी है, बिल्कुल, पर केई थार ऐसे भी हैं जित्थै अजें भी लोकें गी काफ़ी दिक्कतें दा सामना बड़े ने जी, बड़े थार ने जित्थै जेह्ड़ी मकामी सुविधा है ओह् उपलब्ध नहीं है। नहीं है। जे तुस शिड़कें दी गल्ल करो ओह् भी इक बुनियादी सुविधा है, बुनियादी सुविधा और खास करियै चलो बाकी सुविधा ते चलदियां गै रौंह्दियां, लेकिन बुनियादी सुविधा जेह्ड़ियां जियां बिजली, पानी, रस्ता, सड़क होई गेई, एह् बड़ियां जरूरी। बिल्कुल, कि इस वेल्ले जेह्ड़ा समां गुजरा करदा है एह् प्रतिस्पर्धा दा समय है। बिल्कुल जी, कंपीटिशन। बिल्कुल जी, हां जी, हर खेतर च कंपीटिशन है। बिल्कुल जी, पढ़ाई च कंपीटिशन है, बिल्कुल, परिवारें च कंपीटिशन है, हां जी, हां जी, राई बाई च कंपीटिशन है, हां जी, हां जी, हां जी, कोई थार ऐसा नहीं है कि जित्थै प्रतिस्पर्धा जेह्ड़ी है ओह् नहीं बनी दी है। बिल्कुल, ते जे एह्दे च अस विकास दी गल्ल करिए ओह्दे च भी प्रतिस्पर्धा दा पूरा कंपीटिशन है दूए देशें कन्नै भी। ते इ'यां जे अस जम्मू कश्मीर दा जे इक ब्यौरा बठाचै ते ग्राएं दी गल्ल करचै सागर जी, ते उद्धर दी जेह्ड़ी हालत है ओह् बद कोला बदतर ही है, क्योंकि आए दिन सानूं मसले भी थ्होंदे रौंह्दे। और ग्रां तरक्की ते बड़ी होई, ऐसी गल्ल नहीं है, तरक्की होई है, पर अजें भी मते सारे जेह्ड़े ग्रां न ओह् बुनियादी सुविधाएं थमां वंचित। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ग्रां ते वंचित न, ओह्दे कन्नै कन्नै गै जेह्ड़े दूर दरेडे जेह्ड़े कस्बे न, नगर नगरोटे न, हां जी, उत्थें भी अजें बुनियादी सुविधा जेह्ड़ियां न हां जी ओह् लोकें गी नेईं थ्होई सकियां। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हां जी, केंद्र सरकार ते बड़ियां कोशिशां करा करदी है, पर केई सरकारां ऐसियां भी रेहियां न जिनें नाम मात्र दी गै विकास दे जेह्ड़े कम्म हे ओह् ग्राएं पिंडें आह्ली बक्खी कराए। हां जी, छड़ा महाराज भाई देहात सुधार मैह्कमे दी बक्खी दा गलियां बनाई दित्ती गेइयां, हां जी, हां जी, नालियां बनाई ओड़ियां, हां जी, हां जी, जेह्ड़ियां नालियां बनाइयां ते ओह् जेह्दे घरा अग्गें गेई उ'ऐ मालक बनी गेआ, उन्नै गै नालियां च। तुस अज्ज भी दिक्खो कुसै बी ग्रां च तुस टुरी जाओ, एह् जींदी जागदी मिसाल है, अजें भी लोकें दे घरें अग्गें जेह्ड़ियां मैह्कमा देहात सुधार जिसी अस ग्रामीण विकास आखने उ'नें जेह्ड़ियां नालियां बनाई दियां ना, हर घर आह्लें ओह्दे अग्गें नाली बंद करी ओड़ी दी, बट्टे लाई ओड़े दे होङन। बिल्कुल, ओह् उ'नें अपनी तुस गलाई सकदे हो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जेह्ड़ी ओह् बनाई लेई। ओह् भाई जित्थै लक्खां रुपए सरकार ने खर्चे, बिल्कुल, ओह् सरकारी नाली है। बिल्कुल, और ये कोई ऐसे लोग नहीं हैन जेह्ड़े कोई पढ़े लिखे दे नहीं हैन, जिनेंगी अक्कर ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे दे लोग, बिल्कुल, हैं जी, अच्छियां औह्दें उप्पर कम्म करा दे, बिल्कुल, उ'नें भी अपनी नाली दे अग्गें बट्टे लाए दे होङन। बिल्कुल, एह् जेह्ड़ी गल्ल है एह् कोई अच्छी गल्ल। बिल्कुल, उ'आं अगर जेह्ड़ा अज्ज दा साढ़ा विशे है कोटली दा, ते जे शिड़के दी गल्ल करचै जी 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 जी, ते है ते बुनियादी सुविधा सागर जी, पर थ्होआ नहीं करदी है लोकें गी। करदा एह् कोटली मियां फतेह जेह्ड़ी है ना, एह् महाराज भाई मीरा साहब कन्नै गै लगदा एह् ग्रां, बड़ा बड्डा ग्रां, हां जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और एह् ग्रां जेह्ड़ा एह् ग्रां केईं ग्राएं कन्नै लिंक करदा, हां जी, हां जी, इत्थूं जिन्नियां भी सड़कां कोटली मियां फतेह दा जंदियां न, हां जी, ओह् दूए जियां विश्नाह कन्नै इक सड़क मिलदी, बिल्कुल, इ'यां गै इक सड़क जेह्ड़ी है ओह् दबलैड़ कन्नै मिलदी, बिल्कुल जी, हां जी, बिल्कुल, और जेह्ड़ी एह् सड़क है दबलैड़ आह्ली, एह्दी हालत जेह्ड़ी है एह् तुस सामने अपने टीवी स्क्रीन उप्पर दिक्खा करदे हो, जेह्ड़े दक्ख अस दिक्खा ने साफ तौर उप्पर जेह्ड़े दक्ख है ओह् भी सानूं यही दस्सा करदे ने कि जेह्ड़ी शिड़के दी हालत है ते लोकें दा जेह्ड़ा आना जाना ओह् मुदस्सिर होंदा बड़ा दिक्खो दो पेहिया गड्डियां जेह्ड़ियां जि'यां गै हून अग्गें बरसांती दा मौसम शुरू होना ते पानी रुकी जाना, पानी रुकना, और एह् पानी लग लाका, बिल्कुल, हां जी, इत्थै जमीनें गी पानी लगदा, हां जी, ओह्दे कन्नै जेह्ड़े खेतर जेह्ड़े ओह् कन्नै कन्नै सटे दे ने शिड़का दे कन्नै लग्गे दे न, और जिस वेल्लै बरसांती दी बाहर औनी है, हां जी, ते एह् जेह्ड़ा सड़क है एह् पानियै कन्नै भरोची जानी, बिल्कुल, हां जी, जेह्ड़ा ते चौं पेहियें आह्ली गड्डी होग ते चलो उसी ते कोई इन्ना फर्क नेईं पौना, हां जी, पर जेह्ड़े दो पेहियें आह्ले चलाने आह्ले न पैदल चलने आह्ले हैं जेह्ड़े उ'नें ते टुरना भी बेचारे कि'यां माहौल है, लेकिन दो पेहिया जेह्ड़े मोटरसाइकिल जां स्कूटर जां कोई होर कोई जेह्ड़ियां फिटियां चलाने आह्लें गी कोई अग्गें लब्भना थोड़े सड़क कुत्थै, किश भी नहीं लब्भना, जेह्ड़े गड्ढे पेदे ने बिच ओह् आए दिन हादसे दा कारण बना करदे जेह्ड़े मकामी उत्थूं दे वसनीक न उंदा गलाना है कि इस बाबत इस संदर्भ विच उ'नें केईं बारी मुतलका मैह्कमे अग्गें गुहार लाई है, अपनी फरियाद कीती है, बावजूद इसदे मैह्कमा इस बक्खी कोई ध्यान नहीं देआ करदा, पर लोकें दा एह् बी आखना है कि आले दुआले दे जिन्ने बी सड़कां न जिन्ने बी ग्रां न, जियां भी अपने
ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਰਦਾ ਪਈ ਦੁਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਕੋਹਾਂ ਨੇ ਲਈਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸੇ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਹਾਲ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਕੰਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਧੂੜਾ ਕੰਨੇ ਮਾਰੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰ ਲੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਲੋਕੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਮੁਕੰਮਲ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੇ ਪਊਗੀ ਇੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਬਤਾ ਸੜਕਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਈ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਦਵਲੈੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਗਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਖਲਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਰੌਂਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਡਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾ ਤਰੌਂਕਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਉਣਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਮਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਲੋਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕ ਪਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਲਈਏ ਦਬਲੈੜ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਕਰ ਬਈ ਜਾਣਾ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਕ ਦਰਦ ਲੱਗੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਸਾਗਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਨੀਆਂ ਟਕਾਈ ਜੋੜੇਗਾ ਪੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਕਾਈ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, 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 ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਚ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਲ ਹੋਗਾ ਗੱਡੇ ਪੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਟਕੋਰ ਲੱਗੀ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੁੱਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਭਾਈ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਪਰਚੀ ਪੜਕਾਈ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲਿਖੀਏ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿਖੀਏਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖੜੇਰੇ ਗਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬੱਖੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਗਲਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ ਕੁਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਈ ਔਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰਾਂਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੇਰੇ ਦੇ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੜੇਰੇ ਗਏ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਭਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਰਖੋਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਬੱਖੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਰੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਔਰ ਦੂਆ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਦੂਏ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਖੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਆਸੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨਣੇ
गड्डियां वाले दा भी इहो गलाना कि अस अपनी गड्डियां जेह्ड़ी अद्धे कोला ज़्यादा भन्नी ओड़ियां क्योंकि इस शिड़का दा रुख करने दा कुसै दा भी मन है जेह्ड़ा ओह् नहीं करदा। फ्ही लोक केह् करदे न भई लम्मा पैंडा तय करियै दूई बक्खी दा होइयै बिल्कुल पुजदे न ते सरकार गी चाहिदा भई लोकें दी जेह्ड़ी गुहार है और खास तौर पे जेह्ड़ा मुतलका मैह्कमा सिड़कें आह्ला बिल्कुल हैं जी उ'नेंगी चाहिदा भई लोकें दियां जेह्ड़ियां जायज़ मंगां न लोकें दियां जेह्ड़ियां बुनियादी सुविधां न उं'दी बक्खी विशेष ध्यान दित्ता जा की के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा भी एह् आखना है कि ग्राएं गी शैह्रें कन्नै जोड़ने गित्तै जेह्ड़ियां राबता सड़कां न बिल्कुल जी उंदी एक खास जेह्ड़ी योजना ओह् शुरू कीती गेदी बिल्कुल जी हैं जी बिल्कुल और इ'नें योजनाएं दा जेह्ड़ा लाह् है ओह् बसनीकें गी थ्होना चाहिदा बिल्कुल जी बिल्कुल यही जेह्ड़ा लाह् है ओह् बसनीकें गी थ्होऐ क्योंकि इक बुनियादी जेह्ड़ी सुविधा है ओह् लोकें तक सरकार दे इक तुस गलाई सकदे हो अधिकारियें दे कोलों ही गुजरदी है ते पुजदी है ते जे अधिकारी भी अपना कम्म स्हेई तरीके कन्नै करग मुतलका मैह्कमे गी चाहिदा है हर बुनियादी सुविधा घर घर पजाना उंदी जेह्ड़ी दिक्ख रिक्ख च होना चाहिदा ते सरकार गी भी चाहिदा भला टाइम सिर एह्दी निगरानी जेह्ड़ी है ओह् भी रखना शुरू करनी और खास तौर पर जेह्ड़ी गुणवत्ता है हां जी बिल्कुल उस बक्खी ध्यान होऐ ते ऐसी परिस्थितियां दा सामना करना गै नहीं पौंदा होंदा नहीं इक बारी लुक पाई ओड़ी दी होऐ शैल करियै हां हैं जी बिल्कुल ते फ्ही नहीं पटोंदी ओह् ना ते शैल कीते पाई ना लोक फिर कोई प्रदर्शन वगैरह करदे हाँ। ते देखो सागर जी लोकें दे प्रदर्शन करने दा आए दिन सानू दिखने गी भी मिलदा है कि जल शक्ति मैह्कमे दे खिलाफ होंदा शिड़कें आह्ले मैह्कमे दे खिलाफ होंदा ते बुनियादी सुविधा ना सुविधा कहना ते सरकार ओही नहीं देई सका दी है ते अज्ज अस चन्ना दा घर खरीदने दी गल्ल करा ने आ दूआ एह् दिक्खो भाई जे इक बारी चंगी पुख्ता सड़क बनी गेई हां ते फ्ही ते ओह्दा रिपेयर भी नहीं होनी हां हां जी ते चलो बाकी आह्ले भी ढिड्ड लग्गे दे न हां हां जी उंदा भी बेचारें दा कम्म चलदा रौह्ना चाहिदा ते चलो भाई माता ते नहीं अस आखदे पर थोड़ा त्रौंका जेह्ड़ा ओह् ते बनदा ही है देना ओह् जेह्ड़ा उत्थै त्रौंकी ओड़ना चाहिदा लुक वगैरह हां जी और असेंगी मेद है कि महकमा जेह्ड़ा है इस बक्खी जरूर गौर करो बिल्कुल जरूर कर हां जी हां जी ते एह् होई गेई ग्रां दी गल्ल हां जी हां जी ग्राएं दी जेह्ड़ी सड़क है हां जी ते हून औने आं कस्बे आह्ली बक्खी चलो हां जी चलो जी ਇਹ ਕਸਬਾ ਜੀ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੇਂਢਰ ਕਸਬਾ हां जी ਹਾਂਜੀ हां जी ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ अच्छा ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ हां जी ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਗਰ ਜੀ ਅਸ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਚੜੀਆ ਭਾਗ ਵੀ ਲੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੁੰਛ ਦੇ ਮੇਂਢਰ ਸੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਉਹਦੀ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਆ ਦਾ ਉਹ ਤੱਜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਡੁਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸ ਜਿਲਾ ਦੱਖ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਿਖੀ ਲੈ ਉਹ ਭਈ ਇਹ ਬਾਈਸ਼ਾ ਬਾਈਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਖ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਂਢਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਬਣੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਂਢਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਹਾਤ ਸੁਆਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀ ਬੱਖੀ ਰੱਖੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਆ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੇਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ तो पैसे ਲੈਣੇ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਏ ਚ ਤੇ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਕੋਲਾ ਬੱਤਰ ਹੋਣੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਨੇ ਚਲਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪ ਮੁਤਲਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਕੰਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਦੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛਤਾ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਡੋਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖੇ ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਲੇ ਆਈਏ ਦਿਖਣ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਭੋਗ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਵਾ ਮਕਾਮੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਚ ਆਉਂਦੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल जी ਔਰ ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪੁੰਛਾਲੀ ਬਖੀ ਜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਅਮਰਨਾਥ ਬਿਲकुल जी ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਥਿਤ ਨੇ ਬਿਲकुल ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਂਢੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲकुल ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਲकुल ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ यहाँ पे हर साल बस स्टैंड की बोली लगाई जाती है और हर साल पैसे जो हैं वो अमाउंट जो है वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ पे गाड़ियों वाले हैं जो गाड़ियाँ आके लगाते हैं जो पर डे यहाँ पे देते हैं 30-40 रुपए, और जो हम लोग यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो ड्रेनेज है मेन बस स्टैंड का ड्रेनेज उसकी कंडीशन क्या है। एक तरफ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए और यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे तो सिर्फ और सिर्फ हमें कचरा ही मिलता है। ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਭਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਕਰਾਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸकी ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਬਾਹ ਚਲਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲਣੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਏਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਮੁਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਈ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸਤੇ ਨਾਬੂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਈ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਕੁਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਲੱਭਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਪਰਤੀ ਹੈ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਈ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਛੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਪਏਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਭਾਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਟੀਕਾ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੋੜੇ ਲੱਗਾ ਲਈ ਅਜੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 100% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 100% ਸਾਰੇ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਣੇ ਉਹ ਪਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਅਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਗੇ ਤੇ ਬਚੀ ਜਾਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਸ ਦਿਖਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਨਾ ਇਸ ਜੂਝਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਤਿਆਰ ਔਰ ਦੂਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਂਢਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸਬਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲकुल ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਅਗਰ ਲੋਗੇ ਕੋਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਸकी भी ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਿਲकुल ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਜੀ ਉਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ पे ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਬਿਲकुल ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਜੀ ਜੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਗੰਦਾ ਬਿਲकुल ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਭਈ ਮੱਛਰ ਆਉਣਾ ਡੇਂਗੂ ਬਿਲकुल ਮਲੇਰੀਆ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਿਲकुल ਔਰ ਅਜੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਭਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਭਖੂਗ ਤੇ ਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੈ ਬਿਲकुल ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੇਂਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਬਿਲकुल ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਲਈ ਪਏ ਦਿਨ ਵੱਜਣ ਘੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਚਾਫੀ ਬਿਲकुल ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ।